Right. So today we are going to start. I think I will share my desktop. Right. I think you can see my desktop now. This is keeping the backups. So I just give some brief about this computer backup. Right. I said that the computer backup is the copy of original one. Right. Right. So this is keeping backup. Backup means we know that it's a copy of original document, right? Sir, where is our other one? The Tharul, he's not here now. Yeah, he will join. Right. Okay. Okay. So keeping backup can be defined as a process of keeping copies of software component. So remember that anyway we should know the computer backup. I mean whatever the important data, right? Whatever the important data we need to take the backup. දැන් උදාහරණයක්, so if our is a iPhone, if my iPhone is lost, what will happen? Actually, so it's okay to me because my all data, contacts, photos, everything in the iCloud. You know iCloud. iCloud is a Apple cloud environment, right? iCloud. මේ iCloud එකේ තමයි මගේ ඔක්කොම contacts ඔක්කොම තියෙන්නේ, right? එතකොට iCloud කියන්නේ ඒකට, right? iCloud. එතකොට මේ iCloud එකේ අපි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. We don't want to worry about the whatever the even the my mobile phone is lost. I don't care because I can have another phone and I can get my all the data, backup, contacts, whatever the images, whatever the videos, everything, documents, everything from the iCloud. Because I am storing my computer, my mobile phone data to the iCloud storage, right? So that's the advantage of iCloud. Okay, right. Okay. Right. Okay. Right. Okay. Any idea about the computer data backup? Yeah. Do you have any idea? Computer data backup ගැන idea එකක් තියෙනවද? I'm asking from you. ඇහෙන්නේ නැද්ද? Can't you hear me? Sir, different location in the same computer means? Different location. What does it mean? I'm asking the computer data backup means backup means අපි කියන්නේ backup කියන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි ඔරිජිනල් එකට මොන හරි වුණොත් අපිට in case of accidentally I talk about these things, right? Backup process. In case of accidentally what will happen, right?
because of the accidentally damage of your computer data, your data might be corrupted, right? So at that time, what we'll do, right? Mama ega mehema karanna, right? I will. So api pale why we need to take the backup, why we need to take the backup. පළවෙනි එක තමයි in case of what, accidentally deletion of data. Accidentally delete වෙන්න පුළුවන් අපේ අතින්, right? Accidentally deletion of data, deletion of data, right? Deletion of data. Or another one, we get hardware malfunction. Hardware malfunction. මොකද malfunction කියන්නේ? malfunction කියන්නේ hardware එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් නම් hard disk. ඔයාගේ hard disk එක නැත්තම් අපි කියන solid state disk SSD. SSD එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. It's not working. එතකොට ඒකේ තියෙන data වලට මොකද වෙන්නේ? data ගන්න බෑනේ. That's what we need to take the backup. මේ backup process එක backup කරන එකේ තියෙන වටිනාකම ඒකයි. අනික තමයි virus attack. virus attack එකදී corruption වෙන්න පුළුවන්. data corrupt වෙන්න පුළුවන්. data corrupt වුණාට පස්සේ අපිට original data ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද අපි backup කරනවා. අනික තමයි natural disaster. ගන්න වතුර, flood, thunderstorm, right? Landslide, earthslide, right? Tsunami, right? Some malicious activities from terrorist attack, natural disasters. Natural disaster හින්දාත් ඔන්න ඔය වැඩේ වෙනවා, right? එතකොට ඔන්න ඕව තමයි වෙන්නේ. එතකොට අනික තමයි deliberately delete කරනවා. deliberately කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතුමතාම data විනාශ කරනවා, right? deliberately data deletion. හරි, ඔන්න ඕහින්ද තමයි මෙන්න මේ හේතු ටික අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. ඇයි අපි computer data backup එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? එකක් තමයි අපේ accidentally අපේ අතින් data මැකෙන්න පුළුවන්. So when we do some work, so our data might be lost by our hand even. So in that case we should have a backup to restore. අපි backup එකක් තියනනම් අපිට පුළුවන් අනිත් එක මොකද්ද? ඒක restore කරන්න අනිත් පැත්තට. We can restore it. restore කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි restore කරනවා කියන්නේ අලුතෙන් store කරනවා. අන්න හරි. අපේ තිබ්බ එක එතන නැහැ. අලුතින් ආයෙ store කරනවා, restore. එතකොට අපි backup එකක් තියනනේ ඒක අපි සාමාන්‍ය restore කරනවා. restore කරනවා කියන්නේ එතන දැන් නැහැ. ඒක අපි backup එක කොහෙන් හරි අරගෙන එතනට දානවා කියන එක. in other words දැන් අපිට සමහරවිට අපි කියනවා database backup ගන්නවා කියලා. එතකොට database backup කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? database එකේ database එකක් කියන්නේ ලොකුවට හිතන්න එපා. database එකක් කියන්නේ data කියලා හිතන්නකෝ. ඒ data වල backup එකක් ගන්න එක තමයි කියන්නේ database backup. ඒ database backup එක අපි restore කරනවා. අපි කියනවා restore backup. So we are restoring our backup. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත කොහේ හරි අරගෙන තියාගන්න backup එක අපි ඒක ආයි අවශ්‍ය තැනට දානවා. ඒක තමයි restore කරනවා කියන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා because of the hardware malfunction means hard disk එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. SSD card එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපේ data තියෙන තැන්වල data වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ phone එකේ memory card එක ඔයාගේ SD card එකක් හරි මොකක් හරි තියනවා කියලා හිතන්න. SD card එකක් හරි memory chip එකක් හරි SD memory chip එකක්.
ඔය memory chip එකේ තමයි ඔක්කොම 16 GB ඔක්කොම වීඩියෝස් අනම්මනම් තියෙන්නේ. මේක ඩැමේජ් වෙනවා. ඩැමේජ් වුණා කියන්නේ ඉවරයි. ඔයාට ආයේ වල තියෙන data ගන්න බෑ. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ memory chip එකේ තියෙන data වෙන කොහෙන් හරි phone එකෙන් හරි වෙන phone එකකට හරි නැත්නම් වෙන location එකකට හරි අරගෙන තියාගන්න. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. If you have very important data, you should keep your backup. හරි. එතකොට අපි data backup එක අපි තියාගන්න ඕනේ. තරුල් ජොයින් වුණා නේ? තරුල්? Can you hear me, Tarul? Yes, sir. Good. Tarul, we just started the class. So what we have done, what we started was, we started the backup, the computer backup. Okay. So what is the computer backup means? The backup means it's the copy of original data, right? For example, if you lost your mobile phone, so whatever the data and contacts and whatever the images, videos, documents, all in your phone, we say if you use Apple iPhone, so iPhone data backup you should have. So that's what the iCloud comes into play in that. Normally the iCloud එකේ backup එකක් තියෙනවා. Right? iCloud එක කියන්නේ අපිට අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය iCloud එකේ 5 GB free දෙන්නේ අපිට. හැබැයි අපිට 50 GB ගන්න ඕන අපි $1.99 pay කරන්න ඕනේ හැම මාසයකටම. නැත්තම් 150ක් ගන්න ඕන නම් තව 2.99 නැත්තම් 3.99 එහෙම තියෙනවා. storage එක වැඩි වෙන්න ඔයා pay කරන්න ඕනේ every month. එතකොට ඔයා every month pay කරාට පාඩුවක් නැහැ because you are all the දැන් මේ phone එකේ දැන් මේ Apple phone එකේ මේකේ right දැන් මේ වගේ phone එක දැන් right මේ Apple phone එක ඔයාගේ data මොන හරි ඕන නම් දැන් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ phone එක නැති වුණොත් හේතුව මගේ මේකේ ඔක්කොම contacts data documents pictures images ඔක්කොම තියෙන iCloud එකේ right එතකොට iCloud කියලා setup එක iCloud කියන්නේ Apple ලගේ තියෙන cloud environment ඒ කියන්නේ storage environment right එතකොට අපි අපේ data දැන් මම මේකට ෆොටෝ එකක් ගැහුවොත් ඒක automatically sync වෙනවා ඒ iCloud එකට. එතකොට මේ phone එකයි මගේ iCloud එකේ තියෙන storage එකයි අතර sync වෙනවා. sync වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද sync වෙනවා කියන්නේ? ඔව් මේ phone එකේ තියෙන data ඒකට තියෙනවා ඒ phone එකේ තියෙන ඒවා මේකට සමාන වෙනවා syncing. sync වෙනවා කියන්නේ ඒක. right එතකොට මේ phone එකේ නැතුණාට ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ මොකද iCloud එකේ මම storage location අරගෙන තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට contacts everything is in the iCloud as well. ඒතකොට වෙන phone මේ phone එක නැතුනොත් වෙන phone එකක් ගත්තා configure කරා iCloud එකේ backup එක restore කරා. restore කරනවා කියන්නේ තියෙන තැන ඉඳන් මේ නැති තැනට දානවා කියන එක. තියෙන තැනක ඉඳන් නැති තැනකට දානවා. that means the data backup come from the where it is reside and where it is not reside. ඒක copy කරන එක තමයි වෙන්නේ. හරි? right. හරි. right. හරි. එතකොට අපි මේ computer data backup ගන්න හේතු මම පොඩ්ඩක් කතා කරා. එකක් තමයි virus attack එකකින් virus attack වුණාට පස්සේ අපිට data lost වෙන්න පුළුවන්. data corrupt වෙන්න පුළුවන්. data damage වෙන්න පුළුවන්. data වල කිසිම meaningless වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා backup එකක් අරන් තියා ගන්නවා නම් it's better to have. So natural disaster, because of the natural disaster, data, the computer data, the company, then මෙහෙමද company එකක් ගත්තොත් මේවල sensitive data තියෙන. We have sensitive data. May sensitive data very important, right? If you lost these data, so see big companies they don't worry about the money. They have a lot of money because they do the business, right?
So they don't worry about the body, but they worry about the data which is reside in that particular company. That's why they want to keep their data backup very specifically and very very smooth process. They are taking the backup with the very smoothly process. They are very keen on the computer data backup of the company data, because they know if something happened to the company vital or company important data, they cannot recover it. That's what they are spending millions of money to keep their computer data backup in a safe manner, right? That's why the data plan, the company has, sometimes some big companies, they have a backup policy, right? IT එකේ තියෙනවා backup policy කියලා එකක්. policy එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති. ඒ backup කොහොමද ඔයා data තැම්පත් කරන්නේ? කොහොමද data storage කරන්නේ? කොහොමද employees ලගේ data තියාගන්නේ? කොහොමද email backup තියාගන්නේ? right? කොහොමද company vital information තියාගන්නේ? ඒ වලට millions ගණන් මිනිස්සු සල්ලි වියදම් කරන company මොනවාටද වියදම් කරන්නේ? ඒ වල hardware equipments ගන්න, networking equipments ගන්න, ඒව තියාගන්න, ඒව වියදම් කරන්න, ඒවල තියෙන වටිනාකම මිනිස්සු දන්නවා. එතකොට අපි වුණත් අපි දැනගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ වුණත් ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේ ඕගොල්ලන්ගේ personal data මොනවාරි important data අනම්මනම් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ වෙනම storage එකකට එක්ක cloud එකකට එක්ක දැන් cloud environment එකේ නම් දැන් Gmail එකේ තියෙනවා 15 GB free තියෙනවා Google Drive එක. දැන් Dropbox කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? Dropbox කියලා එකක් තියෙනවා. Google Drive කියනවා. හරි. දැන් Microsoft වල නම් OneDrive OneDrive කියලා එකක් තියෙනවා. ඔය තුනක් තියෙනවා. So ඔන්න ඕවල data අපිට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. Whenever we need we can retrieve from the data, right? අපිට ඒවා ගන්න පුළුවන් ඒ තැන්වලින්. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න computer data backup is very important to the company, even the personal. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ important data පැහැදිලිව තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ මොන හරි photos පොඩි කාලේ හරි ලොකු කාර්යය හරි ඔය photos තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ Google Cloud එකට දාගන්න, Dropbox එකක් හදාගෙන දාගන්න, cloud එකේ තියාගන්න. තියාගෙන password කාටවත් දෙන්න නැතුව තියාගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්තම් external hard disk එකට අරන් හරි තියාගන්න. මොකද laptop desktop කිසිම වෙලාවක trust කරන්න එපා. කොයි වෙලාවෙ delete වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොයි වෙලාවෙ computer hard disk එක ගහලා යයිද දන්නේ නැහැ. මේක නිකන් අප humans ලා වගේ තමයි. මිනිස්සුන්ට සමහරලා හිටව ගම heart attack හැදලා ඒගොල්ල මිය යනවා. එතකොට මේ heart attack එක එන වෙලාව අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි computer devices කියන ඒවා සත පහකට විශ්වාස කරන්න බෑ. කොයි වෙලාවෙ කැඩෙයිද දන්නේ නැහැ. කඩන්න ඕනේ ඒක සමහරවල් ඔටෝ වැඩ කරන්නේ නැති වෙන. ඒක තමයි. ඒකට අපි කියනවා මේ malfunction කියලා. hard disk එක හිටවුවම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ආයේ ඒක ගොඩ ගන්නම බෑ. ඒක තමයි ඒවල හැටි. right? ඒකින්ද කිසිම hardware device එකක් trust කරන්න බෑ. ඒකින්ද තමයි මේ මිනිස්සු computer backups ගන්නෙ. නැත්තම් backup ගන්න ඕනේ නෑනේ. මිනිස්සු ඇයි backup ගන්නෙ? ඒ එහෙම trustworthy එකක් අපිට තියාගන්න බෑ අපේ devices වල. ඒකයි මේ මිනිස්සු මේ backup process ගොඩාක් follow කරන්නේ. හරි. Hari, keeping the backups can be defined as a process of the copies of software component. Copies kept as backup can be used in case of original copies misplaced or damaged. Then balamu api ඊගාවට මං කියන්න which media we can use to take the backup. දැන් මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කිව්වේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම මොකක්ද කිව්වේ? මතක නැහැ. පළවෙනිම මම කිව්වේ why we need to take the backup. Why we need to take the backup. දැන් මේකට උත්තරේ ලියනවද? why we need to take the backup. මේක මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ පොතක් තියාගන්න කියලා. why we need to take the backup. Yes.
Sir, increase of accidentally of deletion of date. ඔව් අන්න ඒක ලියන්න. Why we need to take the backup කියන එකේ පළවෙනි එක තමයි in case of accidentally deletion of computer data. hardware malfunctions. අනාරි computer data. හරි. Virus attack. next one hardware malfunction. hardware malfunction කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. Virus attack. due to මේකට දාන due to virus attack. due to hardware Disaster. oh you got natural disaster. natural disaster, right? natural disaster ඊගාවට සාමනාද deliberately Data decision. data deletion. තව එකක් දාන්න පුළුවන් data corruption. ඔන්න ඔය ටික දැනගන්න ඕන. පේනවනේ මම දැන් 6ක් ලිව්වා උත්තර. දැන් මේ වගේ knowledge එක ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා දන්නවා කවුරු හරි අහුවොත් why we need to take the computer data backup. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේක accidentally delete වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ අතින්. මේ අපේ තියෙන hardware hard disk වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් එකපාරටම. virus attack එකක් ඉඳ අපේ data corrupt වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ data use කරන්න බෑ ආයි. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි ගාව backup එකක් තිබ්බොත් තමයි අපිට survive වෙන්න පුළුවන්. That's what I am telling you. next one natural disaster. ගන් වතුර flood එක කොයි වෙලාවෙ වෙයිද දන්නේ නැහැ. tsunami කොයි වෙලාවෙ වෙයිද දන්නේ නැහැ. buildings කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ data computer data කොහේ හරි cloud එකේ හරි කොහේ හරි තියෙනවා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි survive වෙන්න පුළුවන්. data නැතුව survive වෙන්න බෑ. සල්ලි තියෙන දේ සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් නැති වුණාට. හැබැයි data කියන දේ නැති වුණොත් නැති වුණාමයි. right? සල්ලි වලට වඩා data වටින්නේ මිනිස්සුන්ට ඒකයි. ඒක මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ. සල්ලි වලට වඩා වටින්නේ data. data සල්ලි නැති වුණොත් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් හෙට. දැන් අද සල්ලි නැත්නම් හෙට හම්බ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි data හම්බ කරන්න බෑ. data නැති වුණොත් නැති වුණා. ඒකින් තමයි අපි backup කරන්නේ. backup කරනවා කියන්නේ අපි ඇත්තටම store කරලා කරනවා. right? එතකොට deliberately data deletion. සමහර අය ඇවිල්ලා data delete කරනවා. එක conflict ඉඳලා employer conflict ඉඳලා conflict ඉඳලා dispute අපි කියන dispute කියලා conflict ඉඳලා ඉඳලා data delete වෙනවා. ඒවා ඒගොල්ලෝ deliberately ඒගොල්ලෝ හිතාමතාම විනාශ කරනවා. එහෙම අයත් ඉන්නවා company වල. අනිත් අය data සමහරලාට data corrupt වෙන්න පුළුවන්. එක software issues ඉඳලා එක unknowingly without knowing data corrupt වෙන්න පුළුවන්. එක issues තියෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම හේතු කොටගෙන තමයි අපි මේ computer data backup ගන්නෙ. මම හිතන්නේ මේක දැන් හැමෝටම පැහැදිලි ඇති. මේ point ටිකත් පැහැදිලි ඇති. දැන් මේ knowledge එක නිකන් කෙලින්ම O level A level වලට වාගේ මේ knowledge එක. හරි? ආයි අහන්න දෙයක් නැහැ. right. එතකොට හරි which media ඊගාවට අපි දැන් බලමු we will check this one. දැන් මේ පාර නම් ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට කොහොමද නිවාඩු හම්බෙයි දිගටම. ඒකින්ද ඔන්ලයින්ම තමයි ක්ලාසස් කරන්න වෙන ඕගොල්ලන්ට තව මාස 6ක් විතර යනකම්. ඉස්කෝල නම් පටන් ගන්න නැති ආයි. හරි. which media channel we can use to take the backup? right?
අන්න දැන් බලනවා අපි මේ කම්පියුටර් data backup අපි ගන්න මොන වගේ medias media කියන්නේ මොනවාද storage media මෙතන ඇත්තට මම මෙතන දැම්මට ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න දැන් මට මෙතන ඕගොල්ලෝ දාගන්න which storage media. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා දැන් media කිව්වම බලයි film ද කියලා. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ which storage media. storage media කියන්නේ මොනවාද CD ද අපි දැන් compact disk use කරනවා. compact disk CD ඊට පස්සේ තව යූස් කරන්න පුළුවන් DVD. ඒ කියන්නේ digital versatile disk. ඒකට කියන්නේ DVD. ඊට පස්සේ flash drive යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ external hard disk යූස් කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට network drive යූස් කරනවා. network drive කියන්නේ network එකේ තියෙන location එකක් කොහේ හරි. නැත්තම් මේකටම දාන්න පුළුවන් cloud environment. cloud එකේ තමයි data තියෙන්නේ. right? ඕනනම් tape libraries වල data තියෙනවා. tape libraries. tape library. දැන් ඒ දවස්වල අපේ කම්පැනි වල අපි data හැමදාම අපි data backup එක දාලා යන්නේ. කියන්නේ office එක පහමාරට අපි data මේ tape එක දාලා යනවා. ඒක automatically schedule කරලා තියෙන්නේ. schedule එකක් යනවා රාත්‍රී 10 ඉඳලා පාන්දර 5 වෙනකම්. අපේ කම්පැනියේ තියෙන ඔක්කොගම servers වල computers වල data backup එක automatically tape library කියලා tape එකකට වදිනවා. ඒ tape එකේ capacity එක සමහරලාට 1 terabyte. සමහරලාට 2 terabyte. දවසේ අන්න ඒක වැටෙනවා. right? එහෙම තමයි ඒක වැටෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේවා ටික අපි use කරනවා. right? right. හරි. දැන් මෙන්න මේකත් ලියා ගන්න මේ ටිකත් කොහේ හරි. ඔයා මේකෙන් කියන්නේ මොන මීඩියාස් වලද ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඕගොල්ලෝ ලියනවා නේද? hello. Yeah, sir. hello ඉවරයිද?
Yeah, sir. හරි. තරුල් ඔයා ලියාගත්තද මේ ටික? Yes, sir. Excuse me, sir. මේ මට මේක ලියා ගන්න බැරි වුණා මේ එකපාරට මගේ මේ ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක මේ වුණා. ඩේටා ටිකක් ලෝඩ් වෙන්න ඩේටා ප්‍රොබ්ලම් එකක්. දැන් පේනවද ඔයාලට? දැන් හරි. දැන් ලියනවද ඔයා? Yeah. Okay. Finish, sir. Sir, floppy disks. Oh. Compact disc. Like, excuse me, sir. Yes. Compact disc, recordable and rewritable. Yes. ඒකත් ඕකට එන්න පුළුවන් නේ? පුළුවන් පුළුවන්. හරි රොනාලියා ඉවරයි නේද ලියලා? Yeah. Finish. Okay. Right. හරි. දැන් බලමු මොකද්ද මේ access control කියන්නේ කියලා. හරි? Providing the software solution for access control. It means the method and services provided by the several software to control to access the computer and safeguarding resources using strong and difficult to guess password, creation of suitable user account, encryption. හරි දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඔයා කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරද්දි ලැප්ටොප් එකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි ඔයා පාවිච්චි කරද්දි ඔයාට හම්බෙන security features software solution එකක් විදියට නැත්නම් software එකක් විදියට ඔයාට හම්බෙන security features right ඔයාට හම්බෙන security features මොනවාද කියන එක තමයි මෙතන දැන් අපි ඊගාවට ඩිස්කස් කරන්නේ right එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට හම්බෙන security features මොනවාද අපේ මේ operating system එක සහ අනිත් software එක අපිට හම්බෙන දේවල් මොනවාද එකක් තමයි using strong and difficult to guess password එතකොට අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍ය අපිට කියන්නේ password එකක් මෙහෙමනේ දැන් අන්න හොඳ point එකක් මෙතන password එක define කරන හැටි ඕගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න best password එක කොටස් තියෙනවා කීපයක් මම මෙතනදී කියන්න how do you keep your password more secure හරි පළවෙනි එක තමයි password must be minimum
8 character length, right? character 8ක් තියෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාගේ character 8 තියෙන්න ඕනේ upper case characters. upper case. ඒ කියන්නේ upper case කියන්නේ ඇත්තටම A to Z. ඊට පස්සේ තියෙනවා lower case. lower case කියන්නේ simple A to simple Z. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් password එක තියෙන්න ඕනේ numbers. 0 to 9. ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ password එක special characters. ස්පෙෂල් කැරක්ටර් කිව්වට පස්සේ ඔයාට ආයි තියෙනවා හැම එකම and sign එක ampersand එක hash එක @ එක dollar sign එක underscore එක slash එක backslash එක equal එක not equal ඔය ඕනම එකක් greater than comma ඕන එකක් special characters. හරි ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රධානතම requirement එක main requirement. ඇත්තට මම මේ ලිව්වේ point ටික තව විදියකින් කියනවා නම් මම මේ ලිව්වේ මොනවද දන්නවද? strong password එක තියෙන features of the strong password. හරි තේරුණාද? මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙද මේකේ? No, sir. ඔය මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි. Finished. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ password එකක් ඕගොල්ලන්ගේ දැන් Facebook එකේ හරි ඕගොල්ලන්ගේ email address එකේ හරි whatever ද මොකක් හරි ඒක password එකක් ඔයා define කරද්දී change කරද්දී නැත්නම් reset කරද්දී current password එක මුලින්ම දෙනවා ඊට පස්සේ new password එක දෙද්දී ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ features දෙන්න අඩුම ගානේ characters 8ක් තියෙන්න ඕනේ upper case characters තියෙන්න ඕනේ lower case characters තියෙන්න ඕනේ numbers තියෙන්න ඕනේ special characters තියෙන්න ඕනේ හරි තව එකක් තමයි දැන් special characters and symbols දැන් මේක මම symbol උත් තියලා තියෙනවා symbols ඔය ඔක්කොම එනවා එතකොට දැන් මම strong password එකක් මම කිව්වොත් හරි මට define කරන්න පුළුවන් strong password එක මෙහෙම හරි P capital @ sign එක dollar right W 0 R D මේක ඇත්තටම strong password එක. ඇයි strong password එක කියන්නේ බලන්න දැන් මෙතන P capital upper case කියන්නේ capital lower case කියන්නේ simple W simple RD simple numbers කියන්නේ මෙතන 0 තියෙන numbers special characters තියෙනවා @ sign එක තියෙනවා dollar එක තියෙනවා මේ පහම තියෙනවද නැද්ද මේ මෙතන මේ features ඔක්කොම තියෙනවා මේ password එකේ P @ $W0RD password.
එතකොට මේ වගේ මේක තමයි strong password එක. එතකොට ඔයා දන්නවා strong password එක define කරද්දි දැන් අර කොළ පාට line එකක් එනවානේ. ඒ කොළ පාට line එකේ කියනවා ඒ කොළ පාට line එක ඔක්කොම fill වෙනවා. ඔක්කොම yellow color වෙනවා. sorry ඔක්කොම green color වෙනවා. ඔයාගේ password එක 100% strong නා. එතකොට එයා strong කියලා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ features තියෙන්න ඕන ඔයාගේ password එකේ. ඇයි දන්නවද මේ වගේ features තිබ්බට පස්සේ කවුරු හරි hacker කෙනෙක්ට මේවා break කරන්න අමාරුයි. කඩන්න අමාරුයි. මොකද hacker කෙනෙක් කරන්නේ එයා password combination හැම වෙලාවෙම try කරනවා. try කරනවා. එතන මේ වගේ නිකන් complex combination එකක් දුන්නට පස්සේ එයාට අමාරුයි ඒක මේව කරගන්න. හරි? right. එතකොට ඔයා හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලන්ගේ අනික තමයි දැන් තව best practices මම කියන්න. password එක accounts 10ක් මේ ටික ලියලා ඉවරයිනේ ඕගොල්ලෝ. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න accounts 10ක් තියෙනවා. මේ accounts 10ට ගොඩක් අය use කරන same password එක. උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවනම් එයා FB එකටත් use කරන එකම pass එක. Instagram එකටත් use කරන එකම password එක. හරිද? Twitter එකටත් use කරන්න එකම password එක. හරිද? එතකොට Gmail එකෙත් එකම password එක. හරි? එතකොට එයාගේ banking account වලටත් එකම password එක. computer login එකටත් ඒ password එක. මොකද වෙන්නේ මේක disclose කරොත් මේක හදිසියව leak වුණොත් ඔක්කොම account hack වෙනවා. හරි? එතකොට අපි හැමදාම දැන් මෙහෙමයි computers වල තියෙනවා best practices කියලා જાතිය. දැන් මේවා ළමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. best practices. best practices කියන්නේ අපි follow කරන්න ඕන දේවල් ටික. follow කරොත් හොඳයි කියන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි සත්තු මරන්නේ නැහැනේ, ප්‍රාණඝාතය කරන්නේ නැහැනේ නේද? right? පණ ඇති සතුන් නොමරමු කියලා අපි පන්සිල් පද ගන්නවන්නේ. දැන් අපේ බුද්දිස් වල දැන් ක්‍රිස්තියානි වලත් ඒ අපි පන්සිල් ගන්නෙ නැහැ. අපි සත්තු මරන්න කියලා නැහැනේ අපිට කවුරුත්. ජේසුස් තුමා කියලා තියෙන සත්තුන්ට ආදරය කරන්න කියලා. ප්‍රේම කරන්න කියලා. අන්න හරි. ඒ වගේ එතකොට දැන් අපි දන්නවා සත්තු මැරුවොත් හොඳ නෑ කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි. එතකොට best practices කියන්නේ society එක විසින් අනුමත කරනවා හොඳයි කියලා දේවල් ටික. දැන් උදාහරණයක් කවුරු හරි smoke කරනවා නම් අපි දන්නවා smoke කරන එක හොඳ නෑ කියලා. ඒක best practices එකක් නෙවෙයි. non smokers ලා තමයි best practice. කවුරු හරි drinks ගන්නවා නම් ඒ drinks ගන්න එක හොඳ නෑ කියලා තමයි best practices වල කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ computers වලත් තියෙනවා අපි කළ යුතු දේවල් best practices. එතකොට දැන් මේ password එකේ best practices ටික මම කියන්න. කිසිම වෙලාවක password එක කාටවත් කියන්න එපා. Do not tell your password to anyone. ඊගාවට do not write it down. password එක කිසිම වෙලාවක කොහෙවත් ලියන්න එපා. සමහර අය කොළවල ලියාගෙන ඉන්නවා. Don't use same password to the different account. Don't use same password to access different account, to access different systems. Frequently keep on changing your password. By within 2 to 4 weeks. සාමාන්‍ය සති දෙකක් මාසයක් අතරතුර password එක change කරන්න එකපාරක්. ඔන්න ඕවා තමයි best practices.
හරි පාස්වර්ඩ් එක කාටවත් කියන්නේ නැහැ කොයිවත් ලියන්නේ නැහැ අනික තමයි පාස්වර්ඩ් එක ගහද්දී ෂෝල්ඩර් සර්ෆින් කරනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න සමහර අය ෂෝල්ඩර් සර්ෆින් කරනවා ෂෝල්ඩර් සර්ෆින් කියන්නේ ඔයා පාස්වර්ඩ් එක ගහද්දී උඩින් බලාගෙන ඉන්නවා ඔයාගේම යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් එයා සමහරලාට ඔයා ගහන කී ස්ට්‍රෝක් ටික බලාගෙන ඉන්නවා කී ස්ට්‍රෝක් ටික බලාගෙන ඉඳලා එයා නිකන් ලොකුවට වීරයා වගේ කියනවා එයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ Facebook account එක හැක් කරනවා එයා කියන්නේ හැක් කරා කියලා. ඇත්තටම හැක් කරපු එකක් නෙවෙයි එයා කරේ ඔයා කොහේ හරි ලියලා තියෙන කොලයක් හරි බලාගෙන ගිහිල්ලා පාස්වර්ඩ් එක නැත්තම් ඔයා ටයිප් කරනවා බලාගෙන ඉඳලා එයා try කරලා එයා account එක මේ log වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා කියන්නේ මම හැක් කරා කියලා. ඇත්තටම හැකින් එකක් නෙවෙයි එතන වෙලා තියෙන්නේ. එතන වෙලා තියෙන්නේ එයා ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරනවා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. නැත්තම් ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක එයාට කොහෙන් හරි හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔයා ලියපු පොතේ පිටිපස්සේ කොලයකින්. ඔයා පිටිපස්සේ ලියලා තියෙනවා Facebook account එක ඒකේ password එක. එයා ගිහිල්ලා මේ දෙකම log වෙලා බලනවා. ඊට පස්සේ එයා කියන්නේ මම hack කරා කියලා. තේරුණා නේද? මේවා හරි important. මේවා මේ පොඩි දේවල් නෙමෙයි. මේවා ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉගෙන ගන්න ඕන කියන්නේ මේවා ඕගොල්ලන්ගේ life එකට ඇතුළත් කර ගන්න ඕන. මේවා best practices කියන්නේ ඕගොල්ලෝ life එකේ මේවා practice කරන්න ඕන. මේ IT ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ පොත්වල විතරක් දැනුමක් වැඩක් නැහැ. හරි? මේවා තමන් ලයිෆ් එකේ භාවිතා කරන්න. එතකොට තමයි ඔයා IT ගායි කෙනෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ. රයිට්? මොනාරි ප්‍රශ්න තියෙද මේ හරි? තේරුණාද දන්නේ නැහැ කට්ටියට මේ කියපු ඒවා. නැද්ද? තේරුණේ නැද්ද? තේරුණානේ? Yes. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට තේරුණා නේද පාස්වර්ඩ් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන විදිය? right. Right. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ලියාගත්තනේ. අර මම ඉස්සෙල්ලා කියලා ටික ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. Yeah, sir. හරි. ඊගාට දැන් හරි. encryption. මෙන්න හොඳ වචනයක්. encryption. මම encryption විදිහේ මම මේක මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. හරිද? ඔයා හිතන්න මෙන්න මෙතන ඉන්නවා HSBC මෙයා මෙහෙම නෙවෙයි ඉන්නේ ලස්සනට ඉන්නවා ඒ වුණාට මම දැනට මෙහෙම අඳිනවා කමන්නේ නැහැ HSBC මෙයා ඉන්නේ bank assistant දන්නවනේ HSBC යන අය සාමාන්‍ය HSBC වැඩ කරන අය ලොකු ප්‍රවුඩ් එකේ ඉන්නේ ඒගොල්ලා හරි banking assistant PN ගේ පවා ලොකු තියෙනවා prestige එක HSBC හින්දා හරි එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඉන්නේ. ඒතකොට HSBC අනිත් එක HSBC bank assistant මෙතන ඉන්නවා HSBC manager. manager කෙනෙක් වුණාම කොහොමත් එයා proud එකකින් ඉන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හරි. හරි. ඕම තමයි තියෙන්නේ. ඔයා හිතන්න මෙයා ඉන්නේ කොලම්බෝ වල. මේ ඇවිල්ලා කැන්ඩි. කැන්ඩි දන්නවනේ නුවර කැන්ඩි ගිහලා තියනවනේ තියනවනේ No. නෑ කැන්ඩි ගිහලා නෑ Yes. Yes, sir.
හරි මේ ඇවිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එක. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකට මේ ඇවිල්ලා කොලම්බෝ හෙඩ් ඔෆිස් එක කියලා කොලම්බෝ අපි තමු හෙඩ් ඔෆිස් කියලා ඉතින්. මේ ඇවිල්ලා HSBC කොලම්බෝ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ මේ ඇවිල්ලා. හරි. මේ ඇවිල්ලා කැන්ඩි බ්‍රාන්ච් එක. දැන් ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක. හරි. මොකද කොළඹ ඉඳලා සම්බන්ධ වෙන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක නැතුව බෑ. හරි. මම මේ දැන් concept එක උගන්වන්න යන්නේ encryption. හරි. මම මුලින්ම මේ scenario එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේක පොඩ්ඩක් කියලා තියන්න. encryption එකක් කියන්නේ the encryption is a method of hiding your original data and sending data as a dummy data. අපි original data එක හංගලා dummy data එකක් තමයි යවන්නේ. හැබැයි after receive that particular data to the intended recipient they can make a opposite එක තමයි decryption. encrypt කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ original data එක ඔයා dummy data කරලා dummy data means which cannot understand by anybody dummy data. දැන් උදාහරණ වශයෙන් Sir, decryption කියන්නේ not protecting data. ඔව් පොඩ්ඩයි ඉන්න. දැන් මට කියන්න මේක කාටවත් කියවන්න පුළුවන්ද කියලා? මේක තේරුම දන්නවද? No. ඔව් මේක තේරුම තේරෙන්නේ නැහනේ. මෙන්න මේවට තමයි dummy data කියන්නේ. එතකොට මේ encryption එකෙන් කරන්නේ you are converting your original data. අපි තමු මෙතන තියෙනවා I am going to school. I am going to school කියන එක තේරෙනවනේ. මම ඉස්කෝලේ යනවා. මෙයා මේක dummy කරනවා මෙන්න මේකේ. මේක තමයි dummy data. මේක කාටවත් තේරෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේම dummy data එක තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා යවන්නේ encryption එකේදී. decryption එකේදී මොකද වෙන්නේ? මෙයා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙයාටත් ලැබෙන්නේ මේ dummy data තමයි. මෙයා දන්නෙත් නෑ මේ මොකද්ද. මෙයා ඊට පස්සේ වෙනම process එකක් තියෙනවා decryption කියලා. decryption එකෙන් කරන්නේ මේ dummy data I convert back to the original data. Convert back to the original data and read the real value. ඊට පස්සේ ආයි මෙයා read කරනවා I am going to school කියලා. හරි. ඔය මම නිකන් කිව්වේ දැනට දැන් මේක අපි ඉස්සරහට කරනවා ගොඩක් හොඳට කරනවා encryption and decryption. මේ encryption decryption කියන්නේ ලොකු පාඩමක්. මේකේ A levels වලටත් එනවා 6 campus වල ඒවලටත් එනවා අපේ MSc වලටත් එනවා MBA වලටත් එනවා IT හැම එකටම මේවා තියෙනවා. security වල වැඩියෙන්ම තියෙන encryption. හැම දෙයක්ම digital certificate කියයි encrypted data කියයි clipper text කියයි cipher text කියයි හරිද WHHA ගොඩාක් දැන් ටෙක්නොලොජි ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට ඒව තේරෙන්නේ නැහැ දැනට right right හරි දැන් මම ආයි කියන්න encryption එක දැන් ආයෙ මම දැන් roughly කිව්වා දැන් මෙයාට ඕනේ මම මේ scenario එක ගන්නම්කෝ මේ scenario එක ඕනේ මෙයාට තියෙනවා මේ HSBC bank assistant එයාට යවන්න ඕනේ මේ bank manager credit card details වගේ. එතකොට මේ credit card details කියන්නේ මොනවද සාමාන්‍ය sensitive data ද නැති ඒවද? මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවානේ. මම ඇහුවේ credit card details කියන ඒවා sensitive data ද නැති ඒවාද? sensitive data. ඔව් sensitive data අනේ නැති ඒවා නෙවෙයි sensitive data කියන්නේ බබා වැදගත් data. important data මේ වචනවල තේරුම් දැනගන්න important data. නැත්නම් අපි මේකට කියනවා vital data. vital data sensitive data නැත්නම් අපි මේකට තව එකක් කියනවා confidential data confidential දැන් ඔයා දන්නවද දැන් credit card detail එකක් කියන්නේ ඒකයිලා confidential data
very high personal data නේ. personal data. ඔය මොනා කිව්වත් මේ sensitive data කියන්නේ ඕකට. එතකොට මගේ bank account number sensitive data එකක්. මම ඒක කාටවත් disclose කරන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය අයට විතරයි. මගේ account එකේ මගේ ඇත්තටම mobile number එක පවා sensitive data. ඒක මගේ personal data නේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ගෙත් එහෙමයි. දැන් ඕගොල්ලත් ඕගොල්ලන්ගේ numbers අනම්මනම් කාටවත් share කරන්න එපා. අවශ්‍ය අයට විතරක් share කරන්න. හරි? ඒවා දැම්ම ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ දැන් ලොකු වෙද්දි ඕගොල්ලෝ ලොකු වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඔලුවට එන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ මොනවාද share කරන්න ඕනේ අන් අයත් එක්ක මොනවාද share නොකරන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ගේ personal data ඕගොල්ලෝ ගාව තමයි තියෙන්නේ. හරි ඒවා කාටවත් දෙන්න ඕන යාළුවන්ට උනත් ඒවා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා ඕගොල්ලන්ගේ personal data. right. එතකොට ඒ personal data දැන් අපි banking එකක් ගත්තොත් bank වල මොකද දැන් මේ banking කියන්නේ banking system එකක් කියන්නේ ලොකු system එකක්. ඒගොල්ලා මේ data හදිසා එහෙම යවද්දි මොනවා හරි කවුරු හරි hacker කෙනෙක් අරගෙන මොනවා හරි කරොත් malicious activity එකක් කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ මේ bank එකේ නමට හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ reputation එකට හොඳ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ bank වල කවුරු සල්ලි deposit කරන්නේ නැහැ. මොකද bank එක hack කරා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට සල්ලි දාන මිනිස්සු බය වෙනවා. ඒකින්ද මේගොල්ලා දැන් ලංකාවේ banking system එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් IT වල අපි දන්න විදිහට IT security කියන එක හොඳටම තියෙන industry එකක් තමයි banking industry ලංකාවේ. මොකද banking industry එකට IT security නැතුව අමාරුයි. ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් තියෙනවා firewall තියෙනවා penetration testing කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් security measurement තියෙනවා. සාමාන්‍ය වාදනවනේ බෑන්ක් එකකට සාමාන්‍ය වැඩට ගන්නෙත් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් බලනවා family background එක බලනවා. ගොඩාක් දේවල් බලනවා. බෑන්ක් එකකට job එකක් ගන්න එක ලොකු challenge එකක්. ගොඩක් දේවල් බලනවා එයාගේ හැමදේම. හරි ඒක හේතුව තමයි මේ බෑන්ක් ඒක තමයි ඒගොල්ලා ඒ reputation එක තියාගන්න. මොකද කවුරු හරි හදිසියෙම malicious එක්කෙනෙක් ওই බෑන්ක් එකකට ගිහිල්ලා මොන හරි probe එකක් හරි මොකක් හරි මේ malicious activity කරාට පස්සේ ඒ බෑන්ක් එකට හොඳ නැහැනේ. ඒතකොට ඒගොල්ලා ඒකයි. ඒ banking industry කියන එක security කියන එක හොඳටම තියෙන industry එක. මොකද ඔක්කොම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වැඩ වෙන්නේ. ඒතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔක්කොම firewall දාලා encryptions දාලා data transfer කරද්දි කාටවත් hack කරන්න බැරි විදිහට තමයි systems හදලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මේවා ඕගොල්ලෝ ළමයි දැනගන්න මේවා මොනවාට මේවා මාරා වැදගත්. හරි. හරි. එතකොට දැන් මේකේ දැන් ඔයා හිතන්න මේ HSBC bank assistant එයාට ඕනේ මොකද්ද? එයාට ඕනේ මේ account number account name. හරි? account number and account name කියන එක මේ ඔක්කොම details අපි තමු users ලා clients ලා 1000ක් හරි 100ක් ගමු 100ක් 100ගේ data එයා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් දැන් මෙන්න මේ නුවර branch එකට යවන්න ඕන data ටික මෙහෙට යවන්න ඕන හරි කොහෙටද යවන්න ඕනේ data ටික යවන්න ඕන මෙහෙට යවන්න එතකොට මෙයා කරන්න පුළුවන් මෙයා නිකන් මේ road නිකන් data යවන්න බෑ මොකද ඉන්ටර්නෙට් නේ ඉන්ටර්නෙට් එක අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය untrusted network එකක් කියලා untrusted අපිට කාවත් trust කරන්න බෑ හරි එතකොට මෙයා මේක යවද්දී මෙයා යවන්නේ encrypt කරලා යවන්න encrypted text එකක් තමයි යවන්නේ ඒ කියන්නේ අතරම dummy data එතකොට මේ කොහොමද මේ ඔරිජිනල් මේක තමයි ඔරිජිනල් data. ඒක dummy data කරන්නේ මෙයා use කරන encryption මම නිකන් කියන්න මේවා උගන්වන්න නැති ඕගොල්ලන්ට encryption algorithm කියලා જાතියක් තියෙනවා. encryption algorithm වලින් මේවා convert කරලා තමයි මේ dummy data එක හදන්නේ. දාලා මේ dummy data එක තමයි යවන්නේ. මෙන්න මේ වගේ නම්බරයක් කිසිම තේරුමක් නැති එකක් යවනවා. හැබැයි මේක හැකර් කෙනෙක් ඉඳලා මේක ගත්තා කියලා එයාට තේරුමක් තියෙද? නෑ එයාට වැඩක් නෑ.
එයාට හම්බෙන්නේ meaningless data. meaningless data. මෙයාට හම්බෙන්නෙත් ඒක මේ බැංක් එකේ මැනේජර්. හැබැයි ඊට පස්සේ මෙයා කරන මෙයා කෝල් කරලා කියනවා over the phone මෙහෙමයි මම data එකක් කෙරුවා. මෙන්න මේකේ key එකක් තියෙනවා decryption key එක. ඔයා ඔය key එක දාලා ඕක decrypt කරගන්න. decrypt කරගන්නවා කියන්නේ ආයි back to original account details ටික ගන්නවා. අන්න. එතකොට මේ decrypt කරාට පස්සේ මෙයාට original values ටික එනවා. මෙයා මොකද encrypt කරේ හේතුව මෙයා මේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා cloud එකේ යවන්නේ. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එකේ හැමෝම ඉන්නවා hackers ලා ඉන්නවා හොඳ අය ඉන්නවා black hackers ලා ඉන්නවා white hackers ලා ඉන්නවා හොඳ අය ඉන්නවා නරක අය ඉන්නවා. ඒ හින්දා Java sure නැති හින්දා එයා dummy data එකක් තමයි යවුවේ. එයා ඊට පස්සේ මෙහෙට හම්බුනාට පස්සේ එයා කෝල් කරලා password එකක් හරි secret එකක් හරි කියලා එයා කියනවා ඒක දාලා ඔයා මේ back to original data විදිහට convert කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි එයා account details read කරන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි very simple කියනවනම් encryption and decryption කියන්නේ. encrypt කරනවා කියන්නේ original data dummy data කරනවා. decrypt කරනවා කියන්නේ dummy data ආයි back to original කරනවා. මේක ඇවිල්ලා security mechanism එක. මේක use කරන්නේ තමන්ගේ data protect කරගන්න. internet එක හරහා data හුවමාරු කරද්දි when you transfer the data between two nodes between two nodes through the telecommunication medium through the internet such as internet, so you need to protect your data. So that's why we use these encryption and decryption mechanisms. These are high security mechanism where we can ensure that our security, our data will not malicious with some other party. Okay, so this is very important point, right? So this is the security feature. Most banking system, they use these encryption and decryption mechanism to protect their data to malicious activities what happening in the internet. හරි. මම දන්නේ ඕගොල්ලන්ට මම කියන ඒවා තේරුණාද කියලා මම හිතනවා අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා. Yes sir. හරි. එහෙනම් අපි අදට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙද? Nah. කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙද මොන හරි? නෑනේ. හරි. අපි ඉස්සරහට හොඳ පාඩම් ටිකක් තියෙන්නේ security mechanisms දැන් මේ